जो कुछ मानयोग हाई कोर्ट ने कहा, जिस किस्म दियां ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ के जुत्तियां कांग्रेस पार्टी की सरकार ते मारियां है, जिस किस्म दियां जुत्तियां उस अफसर ते मारियां जिहदे च जिवें तुसीं जिक्र कीता कि 30 स्ट्रक्चर पास किए है कोर्ट ने उसके खिलाफ। एक अफसर के खिलाफ एक हो जाए ना तो अगली प्रमोशन नहीं होती। 86 पेज ते जाके जज साहब लिखते हैं जांच जिहड़ी है बेहुदा बिना किसी तर्क तो ते ईरखा वाली भावना नाल कीती गई। 87 नंबर पेज ते जज साहब लिखते हैं सधारण जांच नूं नसूर बना दिता गया, दलदल बना दिता गया। हुण मेरा ये सवाल है जिहड़े कांग्रेसी जां खौती पंथक बोलते हैं, जे साडे लई गुरु साहब की जांच बेअदबी वाली वड्डी है तो फिर जनवरी का फैसला आया है उदों दी इहदी अपील क्यों नहीं कीती? इहदे बारे किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? इस इबारत दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन लई इबारत लिखी सी तां इह तिलमिलाए फिरदे आ, सारे कांग्रेसी भी तिलमिलाए फिरदे आ, खौती भी तिलमिलाए फिरदे आ। जे इन्हां नूं गुरु साहब की बेअदबी का दुख सी ते फिर भाई जनवरी दे विच तुहाडी जांच का जिहड़ा चलान है वो रद्द करता। कैबिनेट मिनिस्टरां दे उत्ते टॉप फंक्शन दी कौन दा मुख्यमंत्री कि उन्हां नूं ओनूं पोलीटिकल बैकअप सी मुख्यमंत्री ते उहदे कैबिनेट दे मंत्रियों का, ते उहदे 64 नंबर पेज ते खुद मन्निया कि मैं सरकार की डायरैक्शन ते काम करता सी जदों इलैक्शन कमीशन ने जवाब तलबियां कीतियां। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ विनित कपूर और कोटकपुरा गोलीकांड मामले की गल कर लैंदे आ क्योंकि इस मामले दे विच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जिहड़े ऑर्डर आए हैं उन ऑर्डरां दे विच काफ़ी कुछ अहम पॉइंट है और इन अहम पॉइंटां दे आधार ते जे पंजाब की सियासत की गल करिए भखी हुई सियासत नज़र आ रही है क्योंकि एक बार फिर तो इस मसले नूं लैके श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस जिहड़ी आमने सामने हो चुकी है। सीधे तौर पर कांग्रेस आरोप लांदी हुई नजर आ रही है कि जिहड़ी जजमेंट आई है इस जजमेंट के आधार पर श्रोमणी अकाली दल जश्न मनाने की कोशिश ना करे। और श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू चरणजीत सिंह बराड़ साडे नाल ने गलबात कर लेने। बराड़ साहब, एक जजमेंट आती है कोटकपुरा मामले दे विच जिस दे विच कहा जाता है कि कुंवर विजय प्रताप की कार्यप्रणाली जिहड़ी है सवालों के घेरे दे विच। हालांकि 30 पॉइंट इहो जिहे देखण नूं भी मिले जिस दे विच कुंवर विजय प्रताप की कार्यप्रणाली ते सवाल खुद हाई कोर्ट ने चुके, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जजमेंट नूं लैके अकाली दल जिहड़ा है वो किते ना किते जश्न मनाने की कोशिश ना करे, इंसाफ मिलेगा और हजे मामले जिहड़े ने वो पेंडिंग ने। सब तो पहली गल तो मैं एक गल साफ कर दियां कि श्रोमणी अकाली दल कोई जश्न नहीं मना रहा। श्रोमणी अकाली दल नूं कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी वालियां ने पिछले इलैक्शन तो पहला जिस तरह बदनाम किया, जिस तरह भंडिया, मैं समझदा कि जिन्नी छेती इस केसां दा इंसाफ मिलूगा तो श्रोमणी अकाली दल नूं फिर रिलीफ मिलूगा। वरना तो ये कांग्रेसियां ने अपने झूठ अपनी सियासत करन दे मारे ने फिर साडे बन्नी नूं मूँह करना है। इस करके मैं समझदा कि सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल तो ये चाहता है कि हर हालत दे विच ये जिहड़े केस है ये सिरे लगने चाहिए। पर जो कुछ मानयोग हाई कोर्ट ने कहा, जिस किस्म दियां भ्यों भ्यों के जुत्तियां कांग्रेस पार्टी की सरकार ते मारियां है, जिस किस्म दियां जुत्तियां उस अफसर ते मारियां जिहदे च जिवें तुसीं जिक्र कीता कि 30 स्ट्रक्चर पास किए है कोर्ट ने उसके खिलाफ। एक अफसर के खिलाफ एक हो जाए ना तो अगली प्रमोशन नहीं होती। इनू पता सी, इसे करके ही ये रिटायरमेंट लैके तो दौड़ गया। इनू पता सी भी जो जजमेंट आनी है तो मेरे सारे चिट्ठे जिहड़े आ खुलने हैं। इस करके असीं कोई जश्न नहीं मनाउंदे। असीं चाहुंदे हैं कि जांच साफ सुथरी ते बिल्कुल दोषियों तक पहुँचण वाली होवे। इहो जी जांच ना होवे। मानयोग जदों हाई कोर्ट के जज नूं 99 पेज की जजमेंट जिहड़ी लिखनी पई है, 86 पेज ते जाके जज साहब लिखते हैं जांच जिहड़ी है बेहुदा बिना किसी तर्क तो ते ईरखा वाली भावना नाल कीती गई है। 87 नंबर पेज ते जज साहब लिखते हैं सधारण जांच नूं नसूर बना दिता गया, दलदल बना दिता गया। और जिहड़ी फिक्रमंदी होर जिहड़ी जज साहब ने जाहिर की है, धर्म की आड़ विच धर्म पुलिस ते सियासत मिक्सचर लोगों लई बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये एडियां वड्डियां टिप्पणियां जिहड़ियां ये साबित करदियां है कि तुसीं एक सधारण कोटकपूरा फायरिंग का एक केस सीगा ते सधारण जांच नूं तुसीं एक कहानी फिल्म वांगू लिख के
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਬਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4/1/2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ 4/1/2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 75 ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਲਮਲਾਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਤਿਲਮਲਾਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਖੌਤੀ ਵੀ ਤਿਲਮਲਾਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਪੀਲ 'ਚ ਗਏ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਵਰਤਣਾ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਥਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 63 ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਹੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਆਫ ਟੌਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼। ਟੌਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਟੌਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 64 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਆ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਟੌਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾ ਵੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SLP ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਥਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਬੱਜਰ ਪਾਪ, ਜੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਘੋਟਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ SLP ਪਾ ਲੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਲੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸੂਰ ਤੇ ਦਲਦਲ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 73 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜੂੰਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਨ 2 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, 4 ਬਰਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? 21 ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ KPS ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? 50-55 ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ, ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਬੇਹੁਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 73 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 130 ਨੰਬਰ FIR ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, FIR ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ 130 ਨੰਬਰ 2015 ਦੀ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਗਾਨਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਹੈ, ADGP ਸੋਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 192 ਨੰਬਰ FIR ਕੀਤੀ, 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਚੋਂ 7 ਛੱਡਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੇ ਭਾਈ? ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ADGP ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ, ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛੱਡਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 4.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਅਪਰਾਈਟ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਸੀ, 4.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀकांड ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ, ਗੋਲੀकांड ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਅਪਰਾਈਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤਿਲ ਮਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ। ਤੇ 4.25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4.25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਪਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2015 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ 2016 ਚੜ ਗਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਊਂਗਾ, ਅੱਜ 4.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 4.25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, 124 ਜਾਂ 127 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ 2 ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ 84 ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1984 ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੰਗਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ?
ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਓ। 84 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ 4.25 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ। 157 ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 157 ਹੋਈਆਂ, 97 ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਅਫਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ 3-4 ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸਿੱਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਲਟਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ 1 ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਆਪਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਵੀ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਪਟਾਂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੀਜਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 86 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 78 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ 80 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਸੀਗੀ? ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਦਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਆਂ, 86 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ 27/5/2019 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ।
ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 27/5/2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਟਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣੀ ਮਥੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਸਿੱਟ ਇਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 59 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 62 ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਰਗੂਟ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਮ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਲੀकांड ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਗਵਾਹ ਡਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪ ਤਾਂ 70 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆ ਉਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ? ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਜਵਾਇਆ। ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 2 ਲੀਡਰ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆਹੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਟੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤੀ।
ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ 3/11 ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਲੇਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੂਪ ਆਫ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜੀ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 8-9 ਘੰਟੇ 28/8/2018 ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। 6/9 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, 6/9 ਤੋਂ 4/7 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। 5/8/2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੈ 5/8/2019 ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 20 ਗਿਆ 21 ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੌਤੀ ਪੰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦਸਤਖਤ ਕਿਹਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਪੜੋਗੇ? PARMINDER, ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਹੂਗਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਿ 20 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਲ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 99 ਪੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੂ। ਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੀੜਤ SHO ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਥਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਚੌਂਕਾ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੈਟ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਹੁਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ CBI ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 20/7/2020 ਨੂੰ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ 'ਚ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4/1/2021 ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਸੁੱਥਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਐਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਊਗੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30 ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਿਆਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਿਆਤਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜਾ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਦੋਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।